शुभ सकाळ आज हूँ 24 जुलाई गुरुवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिला ना लिखिदेवे तेबे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा सुभद्रा टंका भत्ता टंका राशन कार्ड पीएम किसान सीएम किसान एमती ताठू अनेक 20 गुरुत्वपूर्ण खबर रही तेबे चलतु कौन रही खबर आज सकाळ नजर पकाइबा घटगां मां तारिणी पीठ जाजपुर मां बिरजा परिक्रमा प्रकल्प एकाम्र क्षेत्र विकास कार्यर समीक्षा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज लोकसभा भवन विकास कार्यर समीक्षा करिसेंती घटगां मां तारिणी मंदिर विकास कार्य पई 59 एकर परिमित अंचल रे 4टी पर्यायर कार्यकारी करा जाउची 2.5 वर्ष मध्य एही उन्नति सौंदर्यकरण कार्य संपूर्ण करा जाउ बोली लक्ष्य मध्य रखाइची घटगां मां तारिणी पीठ में 200 शଯ୍या विशिष्ट एक यात्री निवास 300 सीट विशिष्ट बेखन केन्द्र नड़िया गोदाम 500 सीट विशिष्ट प्रसाद सेवन गृह ता सहित फूड प्लाजा पार्किंग सुविधा मार्केट कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम पुष्करणी और रास्ता उन्नतीकरण कार्यक्रम रहिबो मंदिर कमिटी सहित आलोचना करी एसबु उन्नति एवं सौंदर्यकरण कार्य करने मुख्यमंत्री परामर्श देइछथि एसहित घटगां मंदिर चतुर्पार्श्व थिबा दुकान गुडी को मार्केट कॉम्प्लेक्स रे सुव्यवस्था करने मुख्यमंत्री निर्देश देइछथि। परवर्ती खबर शिक्षा क्षेत्र में नुआ पदक्षेप मंत्री कले बड़ घोषणा तेज सूचना अनुसार जो माने +2 पाठ पढ़ी नाहांती पाठ पढ़ारू वंचित अछंती सेमानक निकटस्थ कॉलेज रे पढ़ी परिबे पाठ राज्य रे सब स्कूल लागिबो सीसीटीवी कैमरा 21 तारिख रे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा घोषणा करथिले जे सेमानकर सब स्कूल छात्र छात्री सुरक्षा पई सीसीटीवी कैमरा लागिबो बोली कह जायछि। वर्तमान राज्य रे सब विद्यालय रे सीबीएसई स्कूल भली सीसीटीवी कैमरा लागिबो बोली सूचना दैछंती विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। परवर्ती खबर रही आज 4 घंटा बंद रहिबो श्रीजीव दर्शन बड़ देउल जीवा पूर्व जानि नियंतु आपण माने समय अजथा हैरान हेबे नाही चित्ता लागी अमावास्या आज तेबे एही नीति जोगु दर्शन बंद रहिबो जगा दर्शन पाई आज आपण माने जदि आसुचंती केउ समय बंद रहिबो जानि नियंतु तेबे चित्ता लागी अमावास्या पाई कि दिन 2:30 रु संध्या 6:30 पर्यंत चलिबो नीति गुप्त नीति थिबारु 4 घंटा सर्वसाधारण दर्शन मध्य बंद रहिबो तेबे 6:30 परे आपण माने दर्शन करि परिबे। परवर्ती खबर रही कॉलेज हेबो निशा मुक्त कॉलेज रे मद देखिले हेल्पलाइन नंबर 1933 को कॉल करी जणाउ बोली उच्च शिक्षा पक्षरु निष्पत्ति नियाइछि। निशा मुक्त कैंपस पई समस्त कॉलेज को निर्देश जारी कला उच्च शिक्षा विभाग एनसीबी स्वतंत्र कार्यक्रम रे मानसर शुभारंभ निशा संपर्कित सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी कराइछि कैंपस रे मद देखिले 1933 को फोन करी सूचना देबा को परामर्श मध्य दिया जाइछि। एही हेल्पलाइन नंबर जरिए निशा संपर्कित सूचना देई परिबे छात्र छात्री। परवर्ती खबर आपण माने सुनिले मध्य आश्चर्य होइजिबे राजधानी रे सुना ठक सुना बिस्कुट कारोबार पाखापाखि 20 कोटी टंकार ठकई अभियोग रे रमेश माझी को गिरफ करिछि कमिशनरेट पुलिस स्पेशल क्राइम यूनिट बंधक सुना मुकलिबा ठकई करुथला अभियुक्त चढ़ुला मर्सिडीज कार विदेशी भ्रमण सहित विलासमय जीवन मध्य कटाउथला भुवनेश्वर यूनिट 9 अंचल रहुतबा रमेश एमबीए करिछि 5 वर्षर ठकई सिंडिकेट चलाउथबा अभियोग होइछि ठकई रे शिकार मध्य व्यक्ति तेबे टंका मागिले भड़ाटिया गुंडा लगे मारिदेबा धमक देउछि एपटे घटना पछरे बिल्डर संपृक्त थिबा अभियोग कहिथिया बेले पुओ को फसाई दिया जाइथिबा बेले अभियुक्त बापा अभियोग करिसंती आहु केही एभली ठकीर शिकार थांती तेबे तुरंत निकटस्थ थाना अभियोग करिया पई सूचना देइचंती कमिशनरेट पुलिस। परवर्ती खबर रहुछि भयंकर सड़क दुर्घटना काउडिया ऊपर चढ़ी गला कार 4 जन मृत्यु तेबे कुआ जाउछि जे समस्त आहत को डाक्तरखाना रे भर्ती कराइथिला सूचना अनुसार 4 जनक मृत्यु होइछि 6 जन आहत होइचंती काउडिया माने रास्ता रे जाउथले द्रुत गति रे कार जाउथला सेपटे तुरंत टायर फाटी जिबारु सीधा चढ़ी गला काउडिया को ऊपर 4 जन मृत्यु होइता बेले 6 जन आहत होइचंती। परवर्ती खबर रहुछि प्रभु लिंगराजक एकाम्र क्षेत्र उन्नति कार्य पई बैठक होइछि
ट्राफिक समस्या को दूर करने पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपर मुख्यमंत्री गुरुत्व देइचंती। मुख्यमंत्री कहते एकाम्र क्षेत्र होउचे भारत वर्षर एक प्राचीन शैव पीठ। लिंगराज मंदिर चतुर्पार्श्व अनेक छोट बड़ मंदिर अवहेलित होई अवस्था अच्छी। भारतीय प्रत्नतंत्र विभाग सहित आलोचना करी ए सब मंदिर गुड़िकर उन्नतीकरण करागले एकाम्र क्षेत्र आध्यात्मिक परिवेश बजाय रहे बोली मंत्री कहते। तबे এই বৈঠকের পূর্ত এবং আইন মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন উন্নয়ন কমিশনার তথা অতিরিক্ত শাসন সচিব শ্রীমতী অনু গর্গ এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ শাসন সচিব শ্রী শাশ্বত মিশ্র পূর্ত বিভাগর মুখ্য শাসন সচিব শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং পর্যটন বিভাগর কমিশনার শাসন সচিব বলবন্ত সিং পূর্বতন বরিষ্ঠ যন্ত্রী অধিকারী মানে উপস্থিত ଥିଲେ। পরবর্তী খবর রয়েছে ভয়ঙ্কর বর্ষা। তবে আজিঠু আরম্ভ হয়ে ভয়ঙ্কর বর্ষা 27 তারিখ পর্যন্ত লাগি রহব বর্ষা। 7 জেলাକୁ য়েলো আলর্ট করেছি পাণিপাগ বিভাগ। 23টি জেলার প্রবলরু প্রবল বর্ষিব আজি। তবে এ নাকি এবে মুখ্যতঃ 4 জেলা নজর রাখন্তু। কেন্দুঝর ময়ূরভঞ্জ কোরাপুট মালকানগিরি কু অরেঞ্জ ওয়ার্নিং জারি করাইছি। পাখাপাখি 40 ରୁ 50 কিলোমিটার বেগরে পবন বইব। মৎস্যজীবীକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ବିବାହ କରିବେ ଆଇଫୋନ ସଂସ୍ଥାପକ ଝିଅ ଲିଭ୍। ତେବେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟ ଆଇଫୋନ ମାଲିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ଙ୍କ ଝିଅ ଇଭ୍ ଜବ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିବାହ। ଅଲିମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହାରି ଚାର୍ଲସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଇଭ୍। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଇଭ୍ ଏବଂ ହାରି ବିବାହ କରିବେ। ବିବାହରେ ପାଖାପାଖି 6.7 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 100 କୋଟିରୁ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏହି ବିବାହରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ମହିଳା ଶୌଚାଳୟରେ କ୍ୟାମେରା। ଗୋରଖପୁର ଟ୍ରେନିଂ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା। ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ମହିଳା ଶୌଚାଳୟ ଲବିରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା 600 ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ପିଏସସି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ 360 ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 600 ଝିଅ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତେବେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଟଏଲେଟରେ ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 21ରୁ ଗୋରଖପୁର ବିଛିଆଠାରେ ଏଭଳି କ୍ୟାମ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ ତାଲିମ। ତା ସହିତ ବୁଧବାର ଦିନ ଏଭଳି ଦେଖିକି 600 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ବିରୋଧରେ ଇଡିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 1654 କୋଟିର ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ 1969 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏହାର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିରୋଧରେ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 1654 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫିମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ସେବେଠାରୁ ମାମଲା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମଲ୍ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ହୋଲସେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ 1654 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଏହି ମାମଲାର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚୀନ ନାଗରିକକୁ ଭିସା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ବେଜିଂରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବେଜିଂରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭିସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାସପୋର୍ଟ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଜୁନ 2020ରେ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଚୀନ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଭିସା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଭାରତ ଚୀନ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅସଲି ବର୍ଦ୍ଦି ନକଲି ପୋଲିସ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ନକଲି ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ଚାଲିଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ତାଲିମ ସମୟରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଲିମ ନେଉଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ଗଣନା ସମୟରେ ଯୁବକ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତାଲିମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଧରା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଲିମରେ ମୋଟ 256 ଜଣ ନବନିଯୁକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ବୁଧବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ କନେଷ୍ଟବଳ ନମ୍ବର 1916 ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଯୁବକ ନିଜ ନାମ ନିରଜ କୁମାର ସିଂ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ କ୍ରାଶ ରେ ପରିଜନ ପାଖକୁ ଗଲା ଭୁଲ ଶବ। ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ A1171 ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୃତଦେହ ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନର ଦୁଇଟି ପୀଡିତ ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ମୃତଦେହ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନରେ DNA ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରିବାରକୁ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମୃତଦେହ ଦାହ କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ମୃତକ ଶରୀର ମିଶି ଯାଇଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମହାନଦୀ ବିବାଦ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ହେବ ସମାଧାନ। ଏକ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ କମିଶନ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଦୁହେଁରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରାଘାତ, 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲପଡା ନିକଟସ୍ଥରେ ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେବାରୁ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଉଡାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡିଗଲା ସମସ୍ୟା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଡାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। 60 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ସକାଳ 11:15 ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡାଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଆଉ ଯାଇପାରି ନଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିମାନରେ ପାଖାପାଖି ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ବଢିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ସରକାର ଜୁଲାଇ 2025ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3-4% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଡିଏ 2% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ 53-55%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜୁଲାଇ 1ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଭତ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଥିବା ଭତ୍ତା ଜୁଲାଇ 1, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତରୁ ଯିବେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ଏକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଢାକାର ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ ହାତ ବଢାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ କହିଛି ବାଂଲାଦେଶର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଦଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଖାଲି କରିବେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ। ନେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ଅଚାନକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପରେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଖାଲି କରିବେ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧନଖଡ ଇସ୍ତଫା ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସରକାର ନିବାସରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କେତେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶିବସେନାର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏବଂ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧନଖଡକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିନଥିଲା। 74 ବର୍ଷୀୟ ଧନଖଡ 2022 ମସିହାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ଇସ୍ତଫା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଥର ପୁଣି ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଝିରେ ପଡିଲା ବିମାନ, ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଇଟାଲୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ କାର ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଉପରୁ ପଡିଲା ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି। ବିମାନଟି ଖସିଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର ଭିତରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଏଯାଏଁ ଗଲାଣି 234 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର 22ରୁ 24 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବନ୍ୟା ବିପଦର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ମଇଁଷି ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 234 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଗୁଗୁଲ ଜେମିନିକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ମଣିଷ। ଗଣିତ ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ରଖିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ। ଏଆଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୁଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 2025 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣିତ ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ମାନବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ 1959 ମସିହାରୁ ରୋମାନିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତ୍ୟବଧି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚୟ ପାଇ 20 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ଏବଂ ଓପନ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ମଣିଷ ହିଁ ଜିତିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆମେରିକା ସହିତ କାରବାର କଲେ ମୁଁ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜାପାନ ବାହାନାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାପାନ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ବାହାନାରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଜାପାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ନିଜର ବଜାର ଖୋଲୁଛି, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଗତିପଥ ଦେବ। ଶିଳ୍ପ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହା ବିନା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଏମ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିବେ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଖୋଜି ଆଣିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ଲୁଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଅନଲାଇନରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। 18 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ କାରବାର କରିଛି। ଏନେକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋଇଂ ରିଟେଲ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଇଣ୍ଟର ଅପରେଟର ବିଲ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରିଛି। ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 18 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଶାଣିରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ନା ଗ୍ରାମୀଣ ବାସିନ୍ଦା ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଘରୋଇ ମଣ୍ଡପରେ ବିବାହ ବ୍ରତଘର କରିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ। ତେବେ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏସବୁ ତିଆରି କରାଯିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଉବୁଟୁପୁ ରାସ୍ତାରୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଘର ସବୁଆଡେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। 4 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁଠି ବର୍ଷା ପାଣି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।